భజంత్రీలు మేళం చేయాలి. ఓం శ్వేత్తాదహితవనే చ ప్రభాస్యాయ జగత్తమగమన్యంత్రజన్వదే పారావతయత్వరజం మృదుం వస్వభావృణ శరభాయ ఋషిబంధవే. క్షత్రవృద్ధవష్టయంద్రష్టభోజశుభితముగ్రవేణో ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమినో. యా మీ క్రియ చేస్తున్న పక్కన ఓం హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. శ్వేతాదేతమనేక ప్రవాస్యాయ జగద్ధమగమన్యంద్రజన్వదే పారావతయత్పురజం భృతం వస్వభావృణో శరభాయ ఋషిబంధవే. ఓం బృహత్సామక్షత్రవద్వద్దవస్తయన్ దృష్టభోజశుభితముగ్రవీరో ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సకరేణ రక్షాబంధనముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. రక్షాబంధనముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాన్నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. తదంగా యజ్ఞోపవీతధారణం కరిష్యే. ఓం ధ్రువాద్యో ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం విశ్వమిదం జగతో ధ్రువాః పర్వతా ఇమే ధ్రువో రాజా విశామయో ధ్రువై ధేమావ్యధిష్ఠాః పర్వత ఇవావిచాజలిః ఇంద్ర ఇవ ధ్రువస్తిష్ఠా రాష్ట్రముధారయా. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. ఓం యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతయత్సహజో యజ్ఞోపవేతధారణముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. యజ్ఞోపవేతధారణముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాన్నవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. చతురోవరాన్ బ్రాహ్మణాన్ చతుర్వృతవిత్తసంపన్నాన్ సుహృదస్సమవేదాన్ కార్యకుశలాన్ వరః ప్రహృణీయాత్. సంధ్యావరణార్థం చతురోవరాన్ ప్రేషయిష్యే. తరంగా సప్తఋషి ఆవాహనం కరిష్యే. సప్తఋషి ఆవాహనం. ఓం కశ్యప ఋషిమావాహయామి. కశ్యపోత్రే భరద్వాజో విశ్వామిత్రో స గౌతమః వయుష్ఠో జమదగ్నిశ్చ సప్తేతే సప్తమహర్షయః. తరంగ కశ్యప ఋషిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ద్వితీయః ఓం భూః భరద్వాజ ఋషిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం భూః విశ్వామిత్ర మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం భూః గౌతమ మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం భూః వసిష్ఠ ఋషిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం భూః జమదగ్ని మహర్షిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి.
अस्य पौत्रे भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः वसिष्ठो जमदग्निश्च सप्तैते सप्तमहर्षयः सप्तमर्षि देवताभ्यो नमः लं पृथिवी दत्त्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि हम आकाशदत्तात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वाणिदत्तात्मने धूपं परिकल्पयामि तं तेजस्तत्त्वात्मने दीपं दर्शयामि ओम अमृतत्वात्मने नैवेद्यं नैवेद्यं सप्तमहर्षि देवताभ्यो नमः कदलीफलान् निवेदयामि ओम प्राणादि स्वाहा बाणादि स्वाहा यानादि स्वाहा उदानादि स्वाहा समानादि स्वाहा सम सर्वतत्त्वात्मने ताम्बूलादि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी चतुर्वरान् ब्राह्मणान् श्रुतशैलवित्तसम्पन्ना सुहृद समवेदान कार्यकुशलान वरः पुरहणीयाद కన్యావరణార్థం చతురోవరాన్ ప్రేషయిష్యే యా 4 తాంబూలాలు వారికి ఇయ్యండి అయ్యా చతురోవరాన్ బ్రాహ్మణాన్ శృతశీల విత్త సంపన్నాన్ సుహృద సమవేదాన్ తాంబూలం చేతిలో పట్టుకోండి చెప్పాలండి దేవతార్థం కన్యాం వరం పురణేధ్వం వృణీమహే देवतार्थं कन्यां वरं वृणेध्वं वृणीमहे చెప్పాలి देवतार्थं कन्यां वरं वृणेध्वं वृणीमहे अगमभिषप्रदे तदा अस्माकवेन्द्रभयं चोषतयत् सौम्यस्यान्धतो भवति अनक्षरा अजवस्सन्तबन्धाये भिस्सकायो यन्ति नावरेयो समर्यमा सम्भगो ननयात् संज्ञास्पत्यगो स्वयममस्तु देवाः ते कन्यादातारङ्गत्वा तदीयं देवालयं प्रत्यागतमिवं विष्णुरूपिणं वरं वेदोक्तविधिना मधुपर्केण सुवर्णेन पूजयिष्ये उदग्राङ्कोच्चन्य दधाति तस्मिन् वरो राष्ट्रभृतसीति यजुषोपविशति राष्ट्रभृतस्याचार्या सन्धिमात्मत्योषो इति ब्राह्मणः जलपात्रमादाय आपक्पाद्या इति दाता प्राह पादो प्रक्षाल्या नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ जलपात्रमादाय मयि महो मयि यशो मयि इन्द्रियं वीर्यं नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च वृणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दोरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनय्यते च नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वामिने नमः पादो वृक्षाल्या मयि महो मयि यशो मयि इन्द्रियं वीर्यम् ओम अपोस्या दाता उपर्यतस्राभ्यां कूर्चाभ्यां परिगृह्य मुन्मये नारहणय्या आवयुच्युक्त्वा अरहणय्या आवह आमागण यशदावर्चदादगं त्रिजपरसा तेजसा च तम्मा प्रियं प्रजानां कुर्वधिपदं प्रसूना विराजोदोः च विराजोदोहमशीयममवत्याय विराज वरः अपः अपास्य यात्रादच्छेषं पुरस्ताननीयमानं वरः समुद्रं वैत्यनुवन्द्रया समुद्रं वक्प्रहिणां विश्वाञ्योनिमभिगच्छत अच्छिद्रकृतया भूया सम्मापरासे जमत्पयः अञ्जलोपोर्नमात्रमानयति वस्त्रो एवं वस्त्राणि वसावसाधे इवोदच्छिद्रावन्तवो हसर्गाः अवादिरतमनुदान विश्वत्तेन मित्रावरुणा सजेथे
ఓం ఏం వస్త్రాన్ని వే వస్త్రాలమ్మా వచ్చినాయమ్మా మధువర్గం వస్త్రాలు ఓం ఏం వస్త్రాన్ని వే వసావదాథే ఇవో నక్షత్రావంతవో హదర్గా ఓం ఏం వస్త్రాన్ని వే వసావధాయవ నక్షత్రావంతవో హదర్గాః అవాచరతమృదాన విశ్వత్తే స్వామివారి యొక్క భక్తులు ఉండేటి శివరాజు గారి దంపతులు మరియు దేవస్థానం వారు పట్టో మాధవ పార్కాద్వయో స్వామివారికి నమస్కరించి ఇచ్చినటువంటి పట్టు వస్త్రాలు పట్టు మధుపర్కద్వయో సుమంగళేయం వధోరిమాగం సమేతపశ్యద సౌభాగ్యమస్య దత్వాయాధాస్తో విపరేతానా అర్చద ప్రార్చద ప్రియమేధార్చద అర్చంతవత్రకావతవరన్న దుష్మర్చద అర్చద ప్రార్చద హర నమః పార్వతీ చూపించండి అందరికీ ఒకసారి చూపించి స్వామి వారికి సమర్పించండి హర నమః పార్వతీవదయే హర హర మహాదేవ హర ఓం జన్మధునామధవ్యం వరమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునామధవ్యేన వరమేనాన్నాద్యేన వేద్యేన వరమోన్నాదో మధవ్యోసాని ఆమా గణేశదావక్యజాజగం జబడుతాతేజాజా బ్రహ్మా ప్రియం ప్రజానాం గుర్వధిపదం పశూనాం గౌరస్య బహదవాప్మావవాప్మానంజి చన్నమల్లేశ్వర స్వామినో ముష్యత హిమాచల పర్వతరాజ వర్మనో వముష్యత ప్రాస్నాదవృధమస్త హి వేదయదా హవిః అనష్టమస్మాకం కృణ్వన్ బ్రాహ్మణేభ్యః యజ్ఞో వర్ధతాం యజ్ఞస్య వృద్ధిమనువర్ధా భజతే రస్య భజతం సర్వభజితోऽహం మనుష్యేన భూయాదో గౌర్ధేన భవ్యా మాతా రుద్రాణాం దహితా వసో నాగస్వదాదిత్యాన మమర్వస్య నాభిః ప్రణవో చంచగదశేజనాయ మాగామనాగామదం వదిష్ట పిబదోదకం తృణాన్యత్తు ఓముత్సృజత నాలభేత దాతా సిద్ధమన్నం పాత్రాంతరేనాదాయ స్వయం తిష్టన్ భూతముచ్యుక్త్వా పరాయ దర్శయేత్ భూతో సా విరాట్ తన్మాక్షాదితస్య దేశీయతన్మభూజ్యంధాః ఓం కల్పయతే దుచ్చేవనః ప్రభ్రూయాత్ ఓం కల్పయత ప్రాంగ్ముఖాః ప్రయచ్చంది ప్రత్యంగుఖాః ప్రతిదున్హతే తతో వరం దాతృ సమీపం ఆవరణవస్త్రమాచ్ఛాద్య కన్యకా పితా పితామహో భ్రాతా స్వగుల్యో వాజనన వేణువేత్రాది పాత్రస్థితతండులేషు ఉపవిష్ట కన్యకయా సహ ప్రాంగ్ముఖ ఉపవిష్ఠా ప్రాణానాయమ్యా అద్యా పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య
శ్రీ పరమేశ్వర ప్రేత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి స్వరూపిణి శ్రీ భ్రమరాంబా పరదేవతా ప్రీత్యర్థం ఏతద్ కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కరిష్యే. భక్త మహాశైలకు మనవి, ఇప్పుడు దాకా కూడా కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా మనం చేసుకున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ముందుగా ఆదిపూజ్యో వినాయక అన్నట్లుగానే గణపతి పూజతో మన యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకొని తదనంతరం దేవాలయ ఉన్నటువంటి స్థలాన్నంతయు కూడా శుద్ధి చేసుకోవడానికి కర్మణ పుణ్యాహవాచన అనేటువంటి కార్యక్రమం కూడా మనం చేసుకుని ఉన్నాం. తదనంతరము స్వామివారికి రక్షాబంధన కార్యక్రమము మరియు రజిత యజ్ఞోపవీత కార్యక్రమం కూడా మనం చేసుకున్నాం. ఇందులో మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం, అనేక క్షేత్రాలలో అనేక దేవాలయాలలో సంవత్సరానికి ఒక్కమారైనా సరే స్వామివార్ల యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడ కళ్యాణం జరిగినప్పటికీ కూడా స్వామివారికి ఉత్సవమూర్తులకు రక్షాబంధనము యజ్ఞోపవీత ధారణ అనేటువంటి కార్యక్రమం మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఈ రక్షాబంధన ఎందుకు చేస్తున్నాము అని మనం ఒక్కమారు గ్రహించినట్లయితే, ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము చేస్తాము, ఈ కార్యక్రమం అయ్యేంత వరకు కూడా ఎటువంటి ఆటంకాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా దాన్ని మేము ఎదుర్కొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసుకోవడానికి కంకణము ధరిస్తాము అని మనం కట్టుకుంటాం. మరి స్వామివార్లకు కంకణం కడుతున్నాం కదా, మరి మనం చేసేదే స్వామివార్లకి. మరి స్వామివారికి రక్షాబంధన కార్యక్రమం ఎందుకు చేస్తున్నాము అని మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక్కమారు ఆలోచించినట్లయితే, ఇందాక మనం ఒక సంకల్పం చెప్పాము రక్షాబంధనం కట్టేటప్పుడు, ఆచంద్రార్క అనేక వైశేషిక సుఖానుభవ సకల సౌభాగ్య. అయ్యా, ఈ జన్మకి ఈ కళ్యాణము చేసుకునేటువంటి అనుగ్రహ అర్హత నాకు ఇచ్చినటువంటి ఓ పరమేశ్వర, ఈ జన్మ ఉన్నంతటికే కాదు జన్మ జన్మాంతరాలు కూడా చేసుకునేటువంటి శక్తిని అనుగ్రహించు అని భావనాపూర్వకంగా ఆ స్వామివారిని రక్ష కంకణ నిబద్ధుణ్ణి మనం అక్కడ కూర్చోబెట్టామన్నమాట. ఇంకా తర్వాత స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ. ఈ యొక్క యజ్ఞోపవీత ధారణ యొక్క విశిష్టత మనం తెలుసుకోవాలయ్యా అంటే కొన్ని రోజులు పడుతుందంట. అంత శక్తివంతమైనటువంటిది యజ్ఞోపవీతం అనేటువంటిది. మరి స్వామివారికి ధరించినటువంటి కారణం ఏమిటి? ఎక్కడ ఎక్కడ అయితే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ధర్మబద్ధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయో ఆ ఊరు కానీ ఆ పట్టణం కానీ ఆ దేశము కానీ సుభిక్షముగా అతివృష్టి అనావృష్టి రాజబాధలు ఇత్యాది ఏవీ కూడా జరగకుండా ఉంటాయంట. ఆ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఎవరు చేయిస్తారు? ఆ పరమేశ్వరుడే మన ద్వారా చేయిస్తారంట. మన ద్వారా అంటే మనకేం రావాలండి? సద్బుద్ధి అనేటువంటిది, జ్ఞానము అనేటువంటిది. పొద్దునుంచి కూడా ఇప్పుడు దాకా కూడా అనేకమైనటువంటి భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ రోజున కార్తీక మాసము గొప్ప విశిష్టమైనటువంటి సుదినము కాబట్టి మనం దేవాలయంలోనే ఉండాలి అని ఆ బుద్ధి కల్పించినటువంటి ఆ యొక్క పరమాత్ముడు యొక్క అనుగ్రహత కోసము మా దేవాలయములో మా గ్రామములో ఇత్యాది కార్యక్రమాలు అనేకమైనటువంటివి చెయ్యాలి, ఆ శక్తిని ప్రసాదించవయ్యా అని ఆ స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ మనం చేసుకుంటాం.
ఇంకా తదనంతరము కూడా సప్త ఋషుల యొక్క ఆవాహనం చేసుకున్నాము. ఆ యొక్క పళ్ళెములో సప్త ఋషులు కశ్యపోత్రిర్భరద్వాజో విశ్వామిత్రోధ గౌతమ వశిష్ఠో జమదగ్నిశ్చ సప్తైతే మహర్షయ. అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క వివాహానికి సంధానకర్తలు ఎవరయ్యా అంటే సప్త మహర్షులు. కాబట్టి ఆ యొక్క సప్త మహర్షుల్ని ఆవాహనం చేసుకుని చక్కగా స్వామివారి యొక్క పాద ప్రక్షాళన చేసుకుందాము. ఇంకా సాక్షాత్తు భగవత్ స్వరూపిణి త్రిలోకమాత అయినటువంటి ఆ యొక్క భ్రమరాంబ అమ్మవారిని పరమేశ్వరుడు సన్నిధానానికి తెచ్చి కన్యాదానము అనేటువంటి విశేషమైనటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. అంటే ఈ భూలోకంలో అనేకమైనటువంటి దానాలు ఉన్నాయి. విద్యాదానము, అన్నదానము, సువర్ణదానము, ఇట్లాంటి చాలా విశేషమైనటువంటి దానాలు కూడా ఉన్నాయి. అన్ని దానాలు కూడా ఏ దానానికి తగ్గట్టుగా ఆ ఫలితాన్ని ఇస్తే, కానీ విశేషమైనటువంటిది ఏమిటయ్యా అంటే కన్యాదానం అంట. ఒక్క కన్యాదానంగానే మనం చేసినట్లయితే అటు 7 తరాలు ఇటు 7 తరాలు కూడా తరిస్తాయి అని శాస్త్రవచనం. అట్లానే మానవుల యొక్క కన్యాదానం చేస్తేనే ఇంత ఫలితాన్ని ఇస్తుంటే, ఈ రోజున కార్తీక మాసంలో సాక్షాత్ భగవంతుడు యొక్క అమ్మవారిని మనం కన్యాదానం చేసుకుంటున్నామంటే మన యొక్క గ్రామము, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి భక్తులు, మీరు, మేము ఎంత పుణ్యము చేసుకుంటేనే. అందులో ప్రదోషకాలములో సాయం సంధ్యా సమయం చాలా గొప్పదంట. సాయం సంధ్యా సమయంలో ఒక మంచి వాక్యం చెప్తే తప్పకుండా జరుగుతుంది. అందుకని చెడు వాక్యాలు మాట్లాడకూడదు, తినకూడదు, నిద్రపోకూడదు అని చెప్తారు సంధ్యా సమయంలో. ఎందుకంటే తదాస్తు దేవతలు, అశ్విని దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా సంచరిస్తూ ఉంటారంట. అట్లాంటి పరమేశ్వరుడు యొక్క సన్నిధానంలో మనం అందరము కూడా ఇక్కడ చేసుకుంటున్నామయ్యా అంటే ఆ అమ్మ అనుగ్రహం మన మీద ఉన్నట్లే అనే భావనతో చక్కగా కన్యాదాన సమయములో మహాసంకల్పము అనేటువంటి వేద మంత్రాలు చెప్తారు. అదందరూ కూడా చక్కగా శ్రద్ధగా వినండి. అదీవదయే హర హర మహాదేవ. ఓం తథానందవీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాభిమదక్య ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే వ్యక్తావ్యక్తమహదహంకార పృథివ్యావస్తేజో వాయురాకాశాద్యావరణైరావృతే అస్మిన్నహమితి బ్రహ్మాండఖండయోర్मध्ये ఆధారశక్తి శ్రీకూర్మవరాహ వైష్ణవానంతనాగశేషదక్షకాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ సప్త పాతాళ లోకాఖ్యానాముపరితలే భూలోక భువర్లోక జవర్లోక జనలోక మహాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యాన మధోభాగే మహానాలాయమాన ఫలిరాజరాజస్య దేదస్య రహస్రభనావని మండల మండితే ఐరావత పుండలీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమజ ప్రదేకాఖ్యాష్టదిగ్దంతి శుండాత్తండోత్తంభితే అమరావత్యజోగవత్యం భోజవతే రైవతే జుద్ధవతే జాధ్యవతే గాంధర్వవత్యలగావత్యాది పుణ్యపురే విరాజితే ఇంద్రాజ్ఞయామాన్యరుద వరుణవాద కుబేర ఈశానాత్యస్త దిక్పాలక లోకపాల పాలితే లోకాలోకాచల వలయతే మాహేంద్ర వలయ శక్య శక్య హిమవత్వృక్షవత్పుంజపారయాత్రాక్ష సప్తకులాచలానా మదంగ హిరణ్యమాల్యవత్తిష్కింధరిష్య శృంగాఖ్యైః పంచమహానగదమధిష్ఠితే వలయాకారళవనేక్షుసుదాదర్పదధిక్షీరశుద్ధోదకాత్నవ పరివృతే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ కామరూప సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మత్స్యమరువక బాలవ నేపాల చోళ పాంచాల బంగాళ గౌడ మలయాళ జమ్మల ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాట నాట కర్వాట మరాఠ పానాట పాండ్య పులిందాంధ్ర హోణ దశాన్నవ భోజ గురు గాంధార
విదర్భ విదేహ బాక్లకులం భగవత్పర భైరవకేకయ కోసల కుంతల కిరాత శూరశైల టంకణ కంకణ మత్స్యమత్ర సింధుయావన ఘోచ్చర వారి పాత్వక అవంతికా గురు పౌండ్రాది छप्पन्न विदेश देश भाजा भूमिपाल विचित्रुदे जम्बो प्लेक्ष कुचक्रौंच शाकजालमन पुष्कराख्ये सप्तद्वीपदीपिते इन्द्रद्वीपकश्वेतताम्रगभस्य नागसौम्य वारुण भरते नवखण्डमण्डिते प्रत्येकण्डवसहस्रयोजन विस्तृते दण्डकारण्य विञ्जकारण्य जम्बकारण्य बदरकारण्य नैमिषारण्य हुजारण्य गुहादरण्य देवदारुश्वेतारुच्चैकादशारण्यादते अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती गया मिथुला श्री पुरुषोत्तम श्री अहोबिल श्रीरंग श्री श्रीशैल श्री वेंकटाचलाद दिव्य देवालय परिवृते पंचाशत्योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमो समभूमो मध्ये रेखाया पूर्वदिग्भागे विदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधोऽस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादिषष्ट संवत्सराणां मध्ये त्वे क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजले शरदृतो कार्तीक मासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां भौमवासरे आरुद्रा नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विषेदुन विशिष्टायां शुभतिथौ गंगाबालुकाभिः सप्तऋषभमण्डल पर्यन्तं गतनादेन वरसहस्रावताने एकैक बालुका प्रक्रमेण धर्मराश्चप संहितकाले ब्रह्मलोके नच्चनवारदित्यर्थो त्रैः सूर्यमण्डल पर्यन्तं राजेन वरसहस्रावताने एकैक दिलाभक्रमेण धर्मराश्चप संहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवारदित्यर्थौ माशैर्ध्रुवमण्डल पर्यन्तं कृतराजेन वरसहस्रावताने एकैक मासाकृष्णेत्रवराजनिवादत्यर्थौ पंचाशत्कव्योति घनसंहितकाले वृषलोमभिर्नक्षत्रमण्डल पर्यन्तो कुतराजेर्वरसहस्रावताने एकैक लोमार्कवेण द्रवराजसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यदिवादत्यर्थौ అందరూ కూడా అయ్యా అందరూ కూడా చెప్పాలని విడిగా ఉన్నటువంటి భక్తులు కూడా చెప్పొచ్చమ్మా తిరుగు ఈ కార్యక్రమంలో కన్యాదానం స్వామివారికి అమ్మవారికి జరిపిస్తున్నాం. దేనికోసం? లోక కళ్యాణార్థం. స్వామికి నిత్యము కళ్యాణమే. అందులో చాలా విశేషం ఇవాళ. ఎందుకయ్యా? అన్నిట్లో కల్లా వారం మంగళవారం, ఆరుద్ర నక్షత్రం చాలా విశేషం. దానికన్నా విశేషం సంకష్ట చతుర్థి. వాళ్ళ సంకటహర చతుర్థి ప్రదోషకాల సమయం, చాలా పర్వదినం ఇవాళ. కార్తీక మాసంలో ఇంత పర్వదినం అనేది మళ్ళీ 12 సంవత్సరాలకు కానీ రాదు. కావాలంటే మీరు పంచాంగ కర్తలను అడగండి, ఎవరినైనా అడగండి. అంటే ఆరుద్ర నక్షత్రంతో ఈ సంవత్సరానికి సంవత్సరాధిపతి రాజు కుజుడు. దానికి ప్రతీతిగా ఇవాళ మంగళవారానికి అధిపతి కుజుడు. పోతే ఇప్పుడు కుజస్తంభం జరుగుతోంది. ఆ దోషాన్ని నివృత్తి కోసము ఆరుద్ర నక్షత్రం సమస్త దేవతలకు కూడా అధిపతి పరమేశ్వరుడు. దానికి తగ్గట్టుగా శివకేశవులకు భేదం లేకుండా మనకు కూడా చక్కటి ఈవో గారిని ఇచ్చారు. ఆయన విష్ణు స్వరూపం. ఆయన్ని కూడా శివాంశ సంభూతంగా ఎన్నో దేవాలయాలు శివాలయ ప్రతిష్టలు కూడా చేయించారు. అటువంటి ఆయన మీకు రావటం, ఈ రుద్రాక్ష పూజా కార్యక్రమం జరపడం అనేది చాలా విషయం. ఈ కన్యాదానం మీరు కూడా స్వయంగా కూర్చొని చేస్తున్నట్టుగా భావన అన్నమాట. అందరూ కూడా చెప్పండి. త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర ఆప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు సకల పుణ్యఫల అవాప్త్యర్థం మయా సహ దశపూర్వేషా దశాపరేషా మద్వంశానా మాతృవంశానా పితృవంశానా నరకాతు ఉత్తీర్య బ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస శుద్ధ్యర్థం అనాద్య విద్యా వాసనయా సంసార చక్రే అస్మిన్ రహతి ప్రకాశే చ జ్ఞానతో జ్ఞానతశ్చ
మయా కృతా సత్కృతానాం పంచానాం జ్ఞానేంద్రియాణం కర్మేంద్రియాణం అంతఃకరణైః విశూజిత్వా సిద్ధిద్వారా మత్స్య పురాణోక్త ప్రకారణేన కన్యాదాన అహం కరిష్యే. ఇప్పుడు కన్యాదానం అనేటువంటిది మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ కన్యాదానంలో సంకల్పం అనేది చెప్పుకున్న తరువాత ఇటు 7 తరాల గురించి, అంటే తల్లి యొక్క అమ్మవారి యొక్క పూర్వీకుల గురించి, స్వామివారి యొక్క పూర్వీకుల గురించి, వారి తాతగారు, తండ్రి గారు, ముత్తాతగారు, వాళ్ళందరి యొక్క గోత్రాలు, పేరులు మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సద్యో జాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివగోత్రోద్భవస్య పరశివ శర్మణో నప్త్రే. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సద్యో జాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివగోత్రోద్భవస్య సదాశివ శర్మణః పౌత్రాయ. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సద్యో జాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివగోత్రోద్భవస్య శివశర్మణః పుత్రాయ. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సద్యో జాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరశివగోత్రోద్భవాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ ఆదిమధ్యాంతరహితాయ త్రిపురాధీశ్వరాయ తత్వస్వరూపాయ గ్రామపురనివాసాయ సాక్షాత్ శ్రీ చన్నమల్లేశ్వర స్వామి నామధేయాయ వరాయ. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ్ అనే అమ్మవారి యొక్క ప్రవరలు కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరాఖ్యాత పరశివగోత్రోద్భవాయ ఓం పరశివగోత్రోద్భవస్య ఓం. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సార నైద్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపగోత్రోద్భవస్య మైనకాచల పర్వతో నప్త్రీ. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సార నైద్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపగోత్రోద్భవస్య త్రికూటచల పర్వణో పౌత్రీ. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సార నైద్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపగోత్రోద్భవస్య హిమాచల పర్వతవర్మణః పుత్రీ. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సార నైద్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపగోత్రోద్భవీం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకీం చతుర్దశ భువనాధీశ్వరీం తత్వస్వరూపిణీం చిత్స్వరూపీం అష్టాదశ శక్తిస్వరూపిణీం లోకపావనీం వేదపూరిగ్రామపురనివాసినీం సాక్షాత్ శ్రీ భ్రమరాంబానాంనీం కన్యాం. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. ఇప్పుడు దాకా కూడా స్వామివారి యొక్క ప్రవరలు మనం చెప్పుకున్నాం. స్వామివారి యొక్క ప్రవరలు ఏ విధంగా ఉన్నట్లయితే పరశివ గోత్రానికి చెందినటువంటి వారు ఆ పరమాత్మ అంటే మన యొక్క గ్రామంలో ఉన్నటువంటి చందమల్లేశ్వర స్వామి వారు. ఇక్కడ మీరు చక్కగా గమనించినట్లయితే చెప్పినటువంటి ప్రవరలో 3 సార్లు కూడా శివ అనేటువంటి పదం వాడాం. మీరు గమనించారో లేదో, పరశివ, సదాశివ, శివ. అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పదాలన్నీ కూడా ఏమిటి? సాక్షాత్ ఆ యొక్క పరమశివుడు యొక్క పేర్లే మనం చెప్పుకొని ఉన్నాం.
అంటే ఇక్కడ పరమాత్మకి తల్లి తండ్రి ఎవరయ్యా అంటే సాక్షాత్ జగన్మాత. ఇంకా పురాణం మనం మొదలు పెట్టుకుంటే అవ్వదు కాబట్టి క్లుప్తమైనటువంటి ఒక మాట చెప్పుకుందాం. పరమాత్మకి ఆది మధ్యాంతరహితుడు, ఆది మధ్య చివర మొత్తము కూడా ఆయనే. కానీ ఈ కలియుగంలో మనము ఏమిటి అని చెప్పడానికే రామాయణం మనకి చెప్పినట్లుగా ఆ రామచంద్రుడు ఈ పరమాత్ముడు యొక్క కళ్యాణంలో కూడా వారి వారి యొక్క గోత్రాలు ఫలానా గోత్రము అని మన యొక్క మహర్షులు మనకి చెప్పి ఉన్నారు. మనం చెప్పుకున్నటువంటివన్నీ కూడా మహర్షులు చెప్పినటువంటివి. అట్లానే అమ్మవారి యొక్క గోత్రం చూసుకున్నట్లయితే అనేక చోట్ల అనేక రకాలుగా ఉంటుంది. ఎక్కడ ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ జగజ్జనని ఎవరయ్యా అంటే హేమవంతు యొక్క పుత్రిక పార్వతీ అమ్మవారు, లేకపోతే భ్రవరాంబ అమ్మవారు, లేకపోతే పర్వతవర్ధని అమ్మవారు ఎవరైనప్పటికీ కూడా పర్వతరాజ పుత్రికగా ఆవిర్భవించిన తరువాత ఆ దేవతా కళ్యాణం, శివ కళ్యాణము జరగటం అనేది మనకి ఆనవాయితీగా వస్తూ ఉన్నది. అందుకనే ఈ రోజున కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా అమ్మవారి యొక్క గోత్రాన్ని కాశ్యపస గోత్రిగా మనం నమస్కారం చేసుకుంటున్నాం. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మాంకనకాభరణేర్యుతాం రాశ్యామ విష్ణవేదుభ్యం బ్రహ్మలోకే జిగీషయా కన్యా మమాకృతో భూయా కన్యా మే దేహివాన్ స్వయో కన్యా మే శ్రవతో భూయా స్వత్తానాన్ మోక్షమాప్నుయాన్ కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాదసుధీమతే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థజత్తయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతాః ఇమాన్ కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వై శ్రీరూపైషామయా కన్యా దుఃఖం శ్రీ ధరరూపిణే ఇత్యుత్వోదకపూర్వంతాన్ దద్యాత్ తస్మై త్రివాచకో కుశకుసుమ సహిరణ్యోదకాక్షతాన్ హస్తే కన్యాం గృహీత్వా తుభ్యం ప్రజాధత్తకర్మభ్యః ప్రతిఘాతయామి రాజా త్వా వృణోనయతు దేవదక్షిణే ప్రజాపతయే కన్యా ఏనామృతత్తమస్య యోధాత్రే యోమహ్యమస్త ప్రతిగ్రహీత్రే కైదంగస్మాదాద్ కామః కామాయ కామో దాత కామః ప్రతిగ్రహీత కామకం సముత్రమావిశ కామేన త్వా ప్రతిగృహ్ణామి కామేనత్తే ఏషా తే కామదక్షిణ అస్థానస్త్వాంగీరసః ప్రతిగృహ్ణాతు ఏతత్ కన్యాదాన సాత్పుణ్యార్థో సా దక్షిణా సహిత. ముహూర్తే లగ్నాష్టకజోర్నికాన్ పఠిత్వా అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మా. చెప్పాలి. ధర్మే చ అర్థే చ కామే చ త్వయైష నాతి చరితవ్యా. నమస్కారం చేసుకోండి. స్వామినః నాతి చరామి. మరొక్క మాట చెప్పాలి. ధర్మే చ అర్థే చ కామే చ త్వయైష నాతి చరితవ్యా స్వామినః నాతి జనామి. మరొక్కసారి. ధర్మే చ అర్థే చ కామే చ త్వయైష నాతి చరితవ్యా స్వామినః నాతి చరామి. తరస్సుముహూర్తే లగ్నాష్టకచూర్ణికాన్ పఠిత్వా ఓం అశ్వత్థోపతరీకచంబకమందారకల్పద్రుమౌ జంబూనింబకచూతఫలవృక్షాశ్చ యక్షీరిణః సర్వే తే ఫలమిశ్రితో వనజయో వైభ్రాజితో భ్రాజితో రమ్యం చైత్రరథో సునందనవనౌ తేజాదిదౌ మంగళౌ. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీచన్నమల్లేశ్వర ధ్యాన సావధాన. కాళభ్రమరాంజనచ్యుతనిభౌ వ్యావృత్తపింగే క్షణౌ తన్నోద్భాద్రభోగిమస్తకమని ప్రోద్గీర్ణదముష్ట్రాంకురౌ సర్వప్రోదకపాలజక్తిదకలౌ వ్యాగీర్ణదచ్చేకరౌ వందే దక్షిణమీశ్వరస్య కుటిలౌ భ్రూభంగరౌద్రం ముఖౌ. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన మల్లేశ్వర ధ్యాన సావధాన. గౌరం కుంకుమ పంకిలో శిథిలకో వ్యాపాండస్థలం ప్రోవిక్షేపకటాక్షవీక్షలస సంసక్తగన్నోత్వలం రోహ్యస్వస్య మహాప్రస్య బలం
भाजाच्युतौ भोजनौ सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीचन्नमल्ल सावधान स्वस्तिष्ठादीति सहस्राण द्विजगुरुदैवत्याना ऐरावदाद्यष्टदिग्गजाना पृथुव्यप्तेजो वाजव्याकाशाख्य पञ्चमहाभूताना समस्तगदाधार महामण्डूककूर्म यज्ञवराह शेष पृथिवीना पुरन्दर पावक यमनिर्दवर्णवादिकुबेर ईशानाद्यष्टदिक्पालकाना अतल वितल सुतलादि चतुर्दश भुवनाना जलज भव हरिहर मुख्य देवगणाना नारद विश्वामित्र पराशरात्रि वाल्मीकि गौतम भृगु व्यासादि महर्षीणा सीतानुहत्या द्रौपदी तारा मंडोदयित्यादि महापतिव्रताना हरिश्चंद्रकातवेजाद पुण्य पुरुषाना अंगवंग कलिंगादि छप्पन्न देशाना जम्बोलिंबक जोदक्रमकनादिकेल खच्चोरदात्रे दारिम्यादि बलवृक्षाना पुण्डागजाजीव कलकेतके चंबक मल्लिका माधवी मालत्यादि विविध कुसुमाना कस्तूरी कुंकुमाकर घोरोचनादि सुगंधाना अपरिमित कनक कलश कन्यक रोहमेधिक विश्ववीणावादि मेघध्वनीना दंडक विंध्यक चंबकादि महारण्याना अयोध्या काशी पुरुषोत्तम रामेश्वरादि पुण्य नगरीना श्रीशैलं हेमाचल गोवर्धन कैलासादि महाशैलाना अर्घजुस्सामाधर्मण वेदाख्य चतुर्वेदाना तर्कमीमांसा सांख्ययोग व्याकरण वयाजगाख्याशास्त्राणा याज्ञवल्क गौतम शंख लिखित पराशर हारीताश्वालयनापस्तंभांगिरसा बारुहस्पत्य वाजिष्ठ मनु दक्षोषण शास्त्रेय सौनक मरीच पौलस्या त्याष्टादश स्मृतुना ब्रह्मांड ब्रह्म विष्णुमार्तान नारदीय मार्कंडेयाग्नेय देवता स्वरूपाना वसंत्यादश ऋतूना चैत्रादित्वादश मासाना लग्नहोरात्रे काननवांश द्वादशांश त्रिंशांश गाना निरन्तरमनुकूल अस्य विवाहस्य सर्वे ग्रहाः शुभ एकादशस्थान बलदा वरदा सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बृहस्पतिः ध्रुवं धारयतान् ध्रुवो ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तः अस्तु। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु स्पुनर्मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु। तुरंग मांगल्य गौरी पूजां करिष्ये श्री मांगल्य गौरी देव्यै नमः। भजंत्री लापंडी भजंत्री लापाली भोगं जोक्पश्ये मधुर्यमुच्चरन्तमुनपतेर्मणयान् स्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमापः प्राणाने वरदास्तानमुपक्वरदे। देहभागं जोक्पश्ये मधुर्यमुच्चरन्तमुनपतेर्मणयान् स्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमापः प्राणाने वरदास्तानमुपक्वरदे। स्वामिने नमः।
स्वामिने नमः देव्यै नमः स्थिरो भव मृदो भव मुखो भव प्रसन्नो भव स्तनातनं करो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते देव्यै नमः लं पृथिवे दत्तात्मने गन्धं प्रकल्पयामि अहम् आकाशदत्तात्मने पुष्पं प्रकल्पयामि ब्राह्म्यै नमः माहेश्वर्यै नमः कौमार्यै नमः वैष्णव्यै नमः वाराख्यै नमः माहेन्द्रै नमः चामुण्डायै नमः महालक्ष्मी नमः श्री भ्रमराम्बायै नमो नमः श्री गौर्यै नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षत कुङ्कुम विलेपनं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ओम मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतुना नान्दवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु
ఓం నమ శివాయ. హర హర మహాదేవ. ఓం నమ శివాయ. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. అంతా అనుకోండి, వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ, వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. సుమధీమహే పశూనాగం రౌవమర్ణస్య మయి శ్రేయతాం యశః. మయి శ్రేయతాం యశః. హర హర. ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ. ఓం శ్రీమాత. హర 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 మహాదేవ. శంభో శంకర శుభకర శంకర శుభకర శంకర శుభంకర. జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. హర హర. ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ. ఓం హర హర మహాదేవ సంపత్తవార్ధ ప్రతిపత్తే జగతః పితరౌ. స్వామివారి దగ్గర హారతి మంత్ర పుష్పానికి రెడీ చేసుకోవాలండి ఋత్విక్కులు. స్వామివారి దగ్గర హారతి మంత్ర పుష్పానికి రెడీ చేసుకోవాలి ఋత్విక్కులు. అయ్యా తలంబరాలు పోసారా? ఋత్విక్కులు హారతి మంత్ర పుష్పానికి రెడీ చేసుకోవాలి స్వామివారి దగ్గర. నమస్కారాన్ సమర్పయామి. నమస్కరోమి. ఇక్కడ వరకు లఘువుగా సర్వేభ్యః సర్వేభ్యో నమస్తేస్తు
रुद्ररूपेभ्यः నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనాంతరో శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నమస్కారాన్ సమర్పయామి నమస్కరోమి నమః పార్వతీవదయే హర హర మహాదేవ హర అందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని దేవాలయ ముఖమండపంలోకి రావాలండి. పిలిచారు, పిలవలేదు, మేము దక్షిణ ఇవ్వలేదు అనుకోకుండా అన్న ప్రసాదాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా పారేయకుండా తిని స్వామివారి దర్శించి స్వామివారి కృపకు పాత్రలుగా వస్తామని మరి కోరుతున్నాం. రేపు ఉదయం కూడా శ్రీ బ్రాహ్మణ ఆదిశేయ ఉద్ధరేతు బ్రాహ్మణోమి సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైదో దేవతా విరుద్ధరతి యావదేవై దేవతాస్తాః సర్వా వేదవిద్ బ్రాహ్మణే వసంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిద్భ్యో